স্যার ভেতরে আসতে পারি? স্যার কি ক্যামেরা অফ থাকবে আপনার? জি স্যার, ক্যামেরা অফ থাকতে চাচ্ছি। সুজা স্যার, আপনার ক্যামেরা কি অফ থাকবে? জি স্যার, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে না? জি, হ্যালো। শোনা যাচ্ছে। আপনি উম, জি, আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি। স্যার আসবো স্যার? আচ্ছা, ইয়েস, আসসালামু প্লিজ কাম আলাইকুম ইন। স্যার। থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, প্লিজ introduce yourself. Thank you, sir. I am Imran Akhtar, coming from Bhalukha Upazila of Mymensingh district. Sir, I have done my graduation from Mymensingh Medical College in that district, and also 1 year internship from the same institution. And then I got 40 circular, and here I was recommended as a SS superintendent. And right now I'm working as SS superintendent at the office of Comptroller and Auditor General. Sir, my hobby is cooking, watching talk show debate, and also tree planting. My aim of life is to extend my helping hands toward the helpless people because I'm committed to do so. That's all about me for the time being. Thank you. Sir. Okay, Imrana, you could have extend your helping hand to the poor, to the helpless people, being in your uh, own trade. Yes, sir. Uh, but you are about to join Bangladesh Civil Service. Why are you doing this? Sir, my my ambition is high. I want to represent my country in international arena. As I have said that I'm committed to extend my helping hands towards the helpless people because when I was a medical student, I always would join to the winter cloth distribution program and also blood grouping. And even when right now I have taken the responsibility of 2 students of my locality who are extremely poor. Uh, I provide them financial support and also I monitor their advancement. And so I think Foreign Affairs Career Service can give me broader spectrum to extend my helping hands more because as we know that world is evolving and I also love to take challenge and in newer world order system there are more challenges coming and so I want to face all these things. Uh, okay, Imrana, please tell us your career choice list. Yes, sir. Sir, this is foreign affairs, this is administration, this is police, this is taxation, this is audit and accounts, and this is health. Okay, please tell us why this board will pick you as a diplomat, as BCS Foreign Affairs is your first choice. Okay. Sir, I feel that I can be a potential female diplomat of Bangladesh. As I have said, that I'm a committed and determined girl, and it will also act as a manifestation to the international communities that Bangladesh is trying to empower women. If I am posted as a diplomat in abroad, and SDG goal number 5 is related to women empowerment. And another thing is that recently our chief advisor, Honorable Chief Advisor Professor Dr. Mohammad Yunus have said that there is a great demand for nurse and also caregivers in abroad. So I can export the manpower in that case as my subject was medical related. Moreover, I can correlate and coordinate our health sector at the level of developed countries. So for all these things, I think I should be recommended in these care services. Okay, Imran, you said you are very passionate about diplomacy. So, do you read books on diplomacy? Yes, sir. I have read a book named The Diplomacy, which is written by Harold Nicholson.
Are you sure Diplomacy was written by him? Yes, sir. Okay. There is also a book called Diplomacy by Henry Kissinger. Did you read that? No, sir. Yet I didn't read it. Okay. Uh, Tell us three books on diplomacy or three books that are related to uh, diplomatic chores. Okay, sir. The Anatomy of the World. I think that can help a person to understand the world politics and the world order system. Another, I have said that I have read about the diplomacy written by Harold Nicholson, and also Encyclopedia of I forgot the name actually. The writer was former chairman Shamim Hassan sir. Sir, you can't recall another name right now. Okay. Have you heard about the book The Prince by Nicholas Machiavelli? Yes, yes, sir. Okay. Can you tell us about a Machiavellian character? Who is a Machiavellian character? Sir Machiavellian character is a selfish character, and sorry, sir, I can't clearly state it right now. Okay. Mm, who is the current Prime Minister of Canada? Sir, after Justin Trudeau, at present, the name of I'm sorry, sir, I forgot the name. Okay. Uh, why did the previous Prime Minister Justin Trudeau had to resign? Okay. Sir, I think it is because of the instability in the internal condition of Canada. For example, high inflation and also uh, the high cost of living being. So all these reasons, and also recently as Donald Trump has been elected as a president of the United States of America, has put some tariffs on Canadian products. So the tension has been going on. So for these reasons. Okay. Could you please specify the reasons behind Canadian inflation? Sir, reasons mainly external reasons. If I want to say that is the war which is going on between Russia and Ukraine, and so the price of energy increase, and thus the price of commodities, daily commodities also rise on. So you think this is just the ongoing Russia-Ukraine war that contributed to the inflation in Canada? Not only that, but also the other war in Middle East, and so this is the external reason. Actually, I don't know about the internal reasons. So Okay, okay, Imrana, you said uh, Justin Trudeau had to resign because of some failures. Why don't we see that kind of tradition in our country? We don't see politicians resigning for their failures. Why don't we see that in Bangladesh? sir, Bangladesh is a country of least developed. So, and Canada is a developed countries, and it can easily maintain its internal condition, but has been failed. So that is the one reason. And Bangladesh in South Asia, most of the countries are facing similar condition. So for that reason, I think. Okay, Imrana, do you know the military spending of Bangladesh?
Sorry, sir, I don't know exact figure. Okay. Do you think our military is strong enough to protect us from external threats? Sir, I do believe that Bangladesh is strong enough to protect itself from external threats, but we should also increase the uh, cost of military, and also we should enhance the strength, and we should also train our military people, and also we should. So I think we have the scope to enhance the capability of our military. But yet, I do believe that we have the capability to protect ourselves. Okay. Do you have any idea about global firepower index? What is that? Sir, as far as I know, global power index shows the capabilities of the countries in terms of military strength. Okay. Do you know our current position in global firepower index? Sir, I'm sorry, I don't know the position right now. I will read it later. Okay, Imrana. Okay. Tell me the difference between loan and foreign aid. Okay. Sir, main difference is that loan we have to repay, and in case of aid, so we do not have to repay it. And in case of loan, there are many terms and conditions. But in case of aid, there is no terms and conditions, such things. So this is the basic difference between these two. Okay. Do you think Bangladesh can survive economically without foreign aid or foreign grant? Yes, sir. I do believe that Bangladesh can survive without any foreign aid. Moreover, because we have a huge number of population who are highly productive, if we can utilize this huge number of manpower, we can be self-dependent. And we know that we have the resource of Bay of Bengal. We are reside on the south of our country. There is Bay of Bengal, so it is a source of immense potentials. If we can utilize this part, we can also be self-dependent country. So I think we can survive. We Well, you might are have talking about faced some sorts of challenges, but we will be able to adapt. okay. You are talking about using our manpower. Do you know the current number of unemployment youth in Bangladesh? Yes, sir. In 2023, on Prothom Alo, I have seen that it was 26 lakhs unemployed people, and most of them are graduated people. Okay. Why aren't we being able to employ them? Give me three reasons, only the reasons. Okay, sir. First reason is that we have lack of policy research, and we have lack of proper training process, and we are lacking in investment in terms of employment, or also in education system. Okay. Uh, External one. Lamia sir, please. আপনি ভালো আছেন? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, আপনি আমাকে বলুন মতবাদ এবং ডক্ট্রিন এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? স্যার, ডক্ট্রিন হচ্ছে এক ধরনের মতবাদ, যেটা বাংলাতে মতবাদ এবং ইংলিশে ডক্ট্রিন বলে। আমি স্যার ভালো এই বিষয় সম্পর্কে ভালো জানি না, জেনে নেব স্যার। আচ্ছা, এটা দেখে নেবেন। When do we celebrate National Dentist Day? Sir, it is 6th of March, if I'm not wrong.
Okay. When do we celebrate World Oral Health Day? Forgot the date right now. Okay, no problem. So, do you know about 7th April? Yes, sir. 7th April is the World Health Day. So, what is the motto of World Health Day for 2025? Sorry, sir. I did not see it. Okay. What do you know about 14th April? Sorry, sir. 14th April. Yes, sir. I right now I can't recall the exact reason of 14th April. Okay. What is the full form of BMDC? DM. BMDC. BMDC. Okay. Bangladesh Medical and Dental Council. So, do you know about BMDC and what are the function of BMDC of Bangladesh? Yes, sir. Yes, sir. To provide the registration number to the doctors, whether it is MBBS or BDS, and to renew the certificates every 5 years after passing. ওকে, আচ্ছা আমি আপনাকে কিছু বাংলা কোশ্চেন করি। সেটা হচ্ছে, যদি আপনার কোনো বন্ধু সে কখনো মেডিকেলে চান্স পায়নি, তো সে যখন বলবে যে আপনার বন্ধু যদি বলে যে আমি ডাক্তার হবার সুযোগ পাইনি কিন্তু আপনি পেয়েছেন, এখন তো তুই আমার হক মারলি, এখন সে যদি আপনাকে এই কথা বলে তখন আপনি কিভাবে উত্তর দিবেন তাকে? তাকে বলবো যে যদি সত্যি ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে শুধু বাংলাদেশে চান্স পায়নি, একবার না পেলে আরেকবার দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর যদি তাও সুযোগ হারায় তাহলে সে ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে সে যে কোনো জায়গা থেকে ডক্টর না এখন তো শেষ, গ্রাজুয়েশন হয়ে গেছে। এখন আপনি ধরেন ফরেন ক্যাডারে চান্স পেলেন, এখন সে যদি বলে যে আমি তো ডক্টর হতে পারিনি কিন্তু তুই পেরেছিস, তুই ডক্টর হয়ে কেন ফরেন ক্যাডারে গেলি, এখন তুই তো আমার হক মারলি, মানে আমি চেয়েছিলাম ডক্টর হতে কিন্তু তুই ডক্টর হয়ে কেন গেলি ওখানে, তুই আমার হক মারলি। আমি এটা কখনোই মনে করি না যে কেউ কারো হক মারতে পারে। আমি মনে করি যদি কারো তীব্র ইচ্ছা থাকে সে সরকারি ভাবে না পড়তে পারুক, বেসরকারি ভাবে পড়ার প্রচুর সুযোগ রয়েছে আমাদের দেশে, কারণ প্রতি বছর আমাদের সরকারি মেডিকেলও আমাদের সময় সিট খালি ছিল, এবং বেসরকারি ভাবে তো সবসময় সিট খালি থাকে। সুতরাং কারো যদি তীব্র ইচ্ছা থাকে সে ইজিলি পারে, সরকারি ভাবে না হলেও বেসরকারি ভাবে পারবে আমার বিশ্বাস। এখন তার ইচ্ছা কতটুকু ছিল সেটা হচ্ছে বিষয়। আচ্ছা, যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় বাবুরাম সাপুরে কোথা যাস বাপুরে, সাপের খেলা দেখে যা দাঁতের পোকা ফেলে যা, এটার মানে কি? দুঃখিত স্যার, এটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারছি না। বুঝতে পেরেছেন? দাঁতের পোকা ফেলে যা মানে কি? স্যার দাঁতের পোকা বলতে কেরিস কি বোঝানো হয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না এই বিষয়টা স্যার। এটা গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাকে অন্য কোশ্চেন করি। সেটা হচ্ছে, আপনি জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি সম্পর্কে জানেন? কত সালে প্রণীত? জি স্যার, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি 2011। হ্যাঁ, এখানে কি কি বলা আছে? মূল উদ্দেশ্য কি কি ছিল? স্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেটার উন্নয়ন করা, এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে লুপহোলস গুলো বা ত্রুটিগুলো রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করা, এবং যে আমাদের দেশের যে রোগী তাদের অনুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা। আচ্ছা, what is the substitute of breast milk? What do you know? What is the best substitute? স্যার ফর্মুলা মিল্ক। ফর্মুলা মিল্কের কম্পোজিশনটা আমাকে বলতে পারবেন? সরি স্যার, I have to read it. আচ্ছা,
এখন আপনি আমাকে বলেন যে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ দ্য এনসিপি? The full form of NCP, National Citizen um, Party. What is the full form of ESCAP? Escape. Sorry, sir, I can't recall. ESCAP. And what is the full form of ECOSOC? Sir, ECOSOC means Economic Social Council. Sorry, sir, I forgot. আচ্ছা, আপনি শিওর হবেন, হ্যাঁ? What is the full form of UNESCO? United Nations Scientific United Nations Economic and sorry, না sir, না I না, can't ভুল recall. হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি তাহলে শিওর হয়ে বলবেন ভুল হচ্ছে। তো how can we achieve 3 zeros which was proposed by Dr. Mohammad Yunus? How can we achieve? Sir, yes, we can achieve by implementing. At first, we have to make some policies based on 3 zeros. Then we should implement that policies and we have to monitor whether it is being implemented properly or not. By doing all these things, we can easily achieve. For 3 zeros. আচ্ছা, আপনি স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে জানেন কিছু? জি স্যার, কিছুটা ধারণা স্বাস্থ্য আছে। বীমা কি আসলে? স্বাস্থ্য বীমা কি? স্যার, স্বাস্থ্য বীমা হচ্ছে এমন একটি বীমা, অর্থাৎ যেখানে আমাদের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজন তাদের চিকিৎসার সময় যদি কোনো আর্থিক সংকটে পড়ে, তবু সেই স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে সে তার চিকিৎসাটি পেতে পারে। আচ্ছা, আপনি স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের প্রধানের নাম জানেন এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ড? জি স্যার। তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি? জি স্যার। স্যার, জনাব একে আজাদ খান, তিনি বারডেমের সভাপতি এবং তিনি স্যার ভুলে গেছি স্যার। তিনি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ছিলেন আর কি। আচ্ছা, আপনি আমাকে বলুন যে বিভিন্ন মতবাদ, আচ্ছা আপনি আমাকে যে ট্রুম্যান ডক্ট্রিন এবং মনরো ডক্ট্রিন, এটা কি আপনি বুঝেন? আমি যে আপনাকে কোশ্চেন করেছিলাম যে ডক্ট্রিন, ট্রুম্যান ডক্ট্রিন এবং মনরো ডক্ট্রিন, এটা আমাকে একটু বলেন। স্যার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মনরো এই দুজন প্রেসিডেন্ট দুটি মতবাদ দিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে আমেরিকাকে অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করে রাখা, অর্থাৎ ইউরোপ বা অন্যান্য দেশ থেকে একদম আলাদা করে রাখা হচ্ছে ট্রুম্যান ডক্ট্রিন। আর মনরো ডক্ট্রিন হচ্ছে বিভিন্ন দেশে পুনর্গঠন, ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বিধ্বস্ত, অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত দেশগুলো, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো পুনর্গঠনের যে সাহায্য সহযোগিতা বাড়ানো, সেটার জন্য। শিওর আপনি? সরি স্যার, সরি স্যার, কোন বৈশাখ মাস নিয়ে কোনো সাহিত্যকর্ম কি আপনার মনে পড়ে? স্যার, যদি বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, এই লাইনটা আমার মনে পড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় কি কি সাহিত্যকর্ম আপনার চোখের সামনে ভেসে আসে? স্যার, অনেকগুলো সাহিত্যকর্ম, মানে বই মেলায় অনেকগুলো বই লেখা হয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে। আসিফ মাহমুদ ভুঁইয়া উপদেষ্টা, তো উনি একটি বই লিখেছেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের উপর ভিত্তি করে। এছাড়াও স্যার আরো অনেকেই বই লিখেছেন, আমি সেগুলো এখনো পড়া হয়নি, তবে আমি পড়বো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনি ওষুধ নীতি সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশের ওষুধ নীতি। স্যার,
বাংলাদেশ ওষুধ নীতি বলতে বাংলাদেশ বিশ্বের 157টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে থাকে এবং সেই রপ্তানির যে ওষুধ পেটেন্ট সুবিধা সেটা পেয়ে থাকে এলডিসিভুক্ত দেশ হওয়ার কারণে ওষুধ নীতির মাধ্যমে স্যার এটিকে কিভাবে আরো উন্নত ফর্মুলাতে তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন নতুন নতুন বাজার কিভাবে খুঁজে বের করা যায় সেটি এই নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। মূলত ওষুধের রপ্তানি বাড়ানো, আমদানিটাকে জি, কমিয়ে ওষুধকে যেন সহজলভ্য করা যায়, সাশ্রয়ী করা স্যার। যায়, নকল ওষুধ প্রতিরোধ করা যায়। আচ্ছা, জি, এগুলো স্যার। ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার প্রশ্ন এখানেই শেষ। আপনার জন্য অনেক শুভকামনা। ধন্যবাদ স্যার। আমি এক্সটার্নাল 2 স্যারকে অনুরোধ করব। জনাব ইমরান সাহেব, আপনি একজন ডাক্তার এবং প্রসিদ্ধ লেখকের নাম বলবেন। বাঙালি ডাক্তার এবং সরি স্যার। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা রোগী আসলো মুখে একটা সোয়েলিং নিয়ে, এখন এটার আপনি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবেন? স্যার এক্ষেত্রে আমি প্রথমে হিস্ট্রি নিব, তারপর এক্সামিনেশন শুরু করব, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। তারপর সোয়েলিং এর কারণ জানতে চাইবো এবং যদি কোনো স্পেসিফিক রিজন খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সেই রিজন গুলো রিমুভ করার জন্য চিকিৎসা শুরু করব স্যার। আচ্ছা, ধরেন সোয়েলিংটা আপনি ক্লিনিক্যালি পেলেন যে একটু টেম্পারেচার বেশি এবং একটু সফট ফ্লাকচুয়েন্ট পেলেন, এখন এটা কি কারণ হতে পারে? স্যার সোয়েলিং এর প্লেস অনুযায়ী মানে কোন জায়গাটায় হয়েছে সেটা ওরাল আইডেন্টিফাই ক্যাভিটি? করে সেই কারণগুলো। ওরাল ক্যাভিটি যদি এটা আর মিউকোসেলি বা রেনুলা কিনা সেটা আন্ডার দ্য টাং কিনা সেটা দেখে শনাক্ত করতে পারবো। আপনি সেক্ষেত্রে স্যার ইনিউক্লিয়েশন, মার্সুপিয়ালাইজেশন এই ট্রিটমেন্ট গুলো করা যায়। না না, আপনাকে তো আমি বলে দিয়েছি যে টেম্পারেচারটা বেশি, মিউকোসিল র্যানুলাতে টেম্পারেচার বেশি হওয়ার কি কোনো কারণ থাকার কথা? স্যার মানে সাইট অফ সোয়েলিং, কোন জায়গায় সোয়েলিংটা হচ্ছে সেটা দেখে সেটা আইডেন্টিফাই করা সহজ হবে। ওরাল ক্যাভিটি মধ্যে যদি গামে হয় সেক্ষেত্রে স্যার একরকম ট্রিটমেন্ট হবে, আর যদি আন্ডার দ্য টাং হয় আচ্ছা, সাবলিঙ্গুয়াল সেক্ষেত্রে আপনাকে একরকম যেটা হবে। আমি হিন্টস দিচ্ছি যে টেম্পারেচারটা বেশি কেন, একটা সোয়েলিং এর টেম্পারেচার কখন বেশি হতে পারে? স্যার যে কোনো ইনফ্লামেশন এই টেম্পারেচার হাই হয়। ওকে ওকে, আর কেন কেন ইনফ্লামেশনের টেম্পারেচার হাই হবে? কারণ স্যার প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নিঃসরণ হয় এক্ষেত্রে। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে এমন একটি হরমোন, নিউরোট্রান্সমিটার হরমোন, যেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে টেম্পারেচার হাই করে এবং এটা জানান দেয় আচ্ছা, যে আমাদের শরীরে একটা অস্বাভাবিক। আপনি আপনি যে এক্সামিনেশনে সফট পেলেন, তো সফট এবং হাই টেম্পারেচার থাকার কারণ কি? অবশ্যই সেখানে পাস আছে, আচ্ছা আছে জি স্যার। দ্যাট মিনস এটা একটা অ্যাবসেস। এখন আপনি একটা অ্যাবসেসের ম্যানেজমেন্ট বলেন, কিভাবে আপনি ম্যানেজ করবেন? অ্যাবসেস স্যার, অ্যাবসেস সাধারণত ড্রেনেজ হবে, পাস ড্রেনেজ করতে হবে মাস্ট। তারপর স্যার কালচার সেন্সিটিভিটি টেস্ট করে আমরা সেটার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি, আর যদি পেইন থাকে পেইন কিলার এড করব। আপনি অ্যান্টিবায়োটিকটা কখন দেবেন? স্যার অ্যান্টিবায়োটিক আফটার ড্রেনেজ অফ পাস, কারণ নতুবা অ্যান্টিবায়োমা ফর্মেশন হওয়ার একটা চান্স থেকে যায় আগে দিলে, তখন ওটা আবার হার্ড হয়ে যাবে, কন্টেন করা কঠিন হবে, হওয়া যাবে না। আচ্ছা, আমরা একটা কথা সবসময় বলে থাকি যে আমাদের মলাশয়ের চেয়েও বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে মুখে। এখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো যদি মুখে না থাকতো কি হতে পারত? স্যার কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে উপকারী, কিছু কিছু অপকারী। মুখে যদি কিছু ব্যাকটেরিয়া
থাকে সেগুলো আমাদের যদি ক্ষতি না করে তাহলে সেগুলো উপকারী। আর স্যার যদি ব্যাকটেরিয়া না থাকতো তাহলে, হ্যাঁ, এই উপকারী ব্যাকটেরিয়া গুলো যদি না থাকতো তাহলে কি হতো? স্যার তাহলে আমাদের খাবার প্রসেসিং এর প্রবলেম হতো। আমাদের কোন ব্যাকটেরিয়া খাবার প্রসেসিং করে? মুখের কোন ব্যাকটেরিয়া খাবার প্রসেসিং এ হেল্প করে? স্যার সরি, এরকম কি কখনো সম্ভব একটা ব্যাকটেরিয়া খাবার প্রসেসিং এ হেল্প করতে পারবে? স্যার আমরা জানি যে ল্যাক্টোব্যাসিলাই এরকম একটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা আমাদের মুখে থাকে না কিন্তু স্টমাকে বা থাকে, যেটা ল্যাকটিক অ্যাসিড বা দুধ যেটাকে আমরা বলি সেটাকে ভাঙতে সাহায্য করে। আচ্ছা, স্টমাকের পিএইচ কত? 3.5 সম্ভবত আরো কম, 1.28 এই রেঞ্জে আছে। আচ্ছা, একটা 1.2 পিএইচ, সেখানে কি কোনো ব্যাকটেরিয়ার বেঁচে থাকা আসলে সম্ভব? 1.2 স্যার স্যার এটা যে একটি অম্লীয় অবস্থা তৈরি হয়, যে সকল ব্যাকটেরিয়া অম্লীয় অবস্থায় থাকতে পারে, অ্যাডজাস্ট করতে পারে, শুধু সেগুলোই বেঁচে থাকতে পারবে। না, এটা আসলে কখনোই সম্ভব না। ল্যাক্টোব্যাসিলাস আমাদের পরিপাক তন্ত্রের কোথাও থাকা সম্ভব না। আপনি সম্ভবত ইকোলাই এর কথা মিন করতেছেন। ইকোলাই আমাদের লার্জ গাটে থাকবে। আচ্ছা, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। দাঁত ভাঙলে বেশি কষ্ট পাবেন নাকি আপনার প্রেমিক চলে গেলে বেশি কষ্ট পাবেন? স্যার দুটোই কষ্টের, তবে আমি মনে করি একটা মানসিক কষ্টের আর একটা শারীরিক কষ্টের। এখন এটা মানসিকতা কতটা স্ট্রং সেটার উপর ডিপেন্ড করে, আর শারীরিক ভাবে সে কতটুকু স্ট্রং সেটা দাঁত ভাঙার ব্যথার উপর ডিপেন্ড করে। স্যার এটা পার্সন টু পার্সন ভেরি করে। আমার ক্ষেত্রে যদি বলি স্যার এরকম কখনো হয়নি, তাই আমি বলতে পারছি না স্যার। আপনার কি মনে হয়, যেহেতু আপনি একজন দাঁতের ডাক্তার, আপনার কি মনে হচ্ছে কোনটা বেশি কষ্টের হতে পারে, কোনটা বেশি পার্মানেন্ট? আচ্ছা স্যার, অবশ্যই আমরা মানে যেহেতু আমাদের শারীরিক সুস্থতা মানসিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করে, সুতরাং আমি মনে করি দাঁত ভাঙার কষ্টটাই বেশি কষ্টের। আচ্ছা, ধরেন একজন প্রেমিক এবং আরেকজন প্রেমিকা তাদের ব্রেকআপ হওয়ার কারণে অথবা কোনো একটা কারণে তারা সুইসাইড করেছে এবং সেই এলাকার মানুষ তাদেরকে একই কবরে রেখে দিয়েছে। ওকে, এখন আপনি সেখানে একজন প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসাবে প্রায় 10 বছর পর সেই লাশ দুইটা সুরতহাল রিপোর্ট করতে গিয়েছেন। এখন কি দেখে বুঝবেন, আপনার আপনার যে প্রফেশন ডেন্টিস্ট্রি, এখান থেকে কিভাবে বুঝবেন যে এটা প্রেমিকের লাশ, এটা প্রেমিকার লাশ? স্যার ফরমেশন ফরেনসিক ওডন্টোজেনিক ফরেনসিক যেটা আছে সেটা পরীক্ষা করে। আমরা জানি সবকিছু ড্যামেজ হয়ে গেলেও যেহেতু হার্ডেস্ট পার্ট অফ বডি হচ্ছে দাঁত, ঠিক, সুতরাং এবং এটার সবসময় অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সেই দাঁতের ফরমেশন মেল ফিমেলে ভেরি করে। তো সেই ফরমেশনটা দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। আচ্ছা, ধরেন দাঁতগুলা সকেট থেকে পড়ে গেছে। ওকে, সকেট থেকে পড়ে গেলে দুইটা ধরেন মিক্সড হতে পারে। এখন আপনি তো সেটা মিলাতে পারবেন না, আপনি জোয়া দেখে কিভাবে বুঝবেন? স্যার ইন কেস অফ মেল জ হবে একটু লার্জ, আর ইন কেস অফ ফিমেল এটা হবে স্মল। সো এটা দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারবো স্যার। ওকে, আপনি এটা একটু ভালো করে পড়ে নেবেন। ওকে, আপনি আমাকে এখন বলবেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আরব উইন্টার অ্যান্ড আরব স্প্রিং? Sir, Arab Spring, I know about Arab Spring, Arab Bosonto, Arab Spring. It was started in 2011 after an incident. The person who is mostly known of this incident is Bouazizi, and he was facing some
unfavorable circumstances by harassment by police. So he Okay. did not get any chance to. ওকে ওকে আপনার প্রথম চয়েস কি? This is foreign affairs. সেকেন্ড চয়েস? So this is administration. আচ্ছা 2018 সাল বা 2014 2024 এই তিনটা নির্বাচনে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা আছে এবং এটা আমরা নেতিবাচক হিসাবেই জানি। তো এত নেতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন বিসিএস প্রশাসনকে আপনি আপনার চয়েস লিস্টে রেখেছেন? ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমি মনে করি বিসিএস প্রশাসনের যেখানে নেতিবাচকতা আছে সেটাকে ইতিবাচক ভাবে তুলে ধরার একটা সুযোগ আমি পাবো, যার জন্য আমি প্রশাসনকে আমার দ্বিতীয় চয়েসে রেখেছি। যেখানে বেশিরভাগই নেতিবাচক দেখাচ্ছে সেখানে আপনি একা গিয়ে কি ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন? এরকম কি কোনো উদাহরণ আছে ইতিহাসে যে বড় একটা ম্যাসিভ চেঞ্জ হয়েছিল? তার উদাহরণ আমাদের দেশেই বর্তমানে আছে, যেমন আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, তিনি একজন একা বাংলাদেশের এই ভঙ্গুর অবস্থা থেকে একটি ইতিবাচক ভূমিকায় তুলে এনেছেন, না আমি যেখানে আপনাকে শুধু চীন নয় প্রশাসনের ভারতও কর্মকর্তা হিসেবে আমাদেরকে বলছি। সমীহ করে। আপনি স্যার আমি আপনি প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে বলবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে কখন? স্যার প্রশাসনের স্যার আমার জানা নাই কখন এরকম হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে হবে বলে আমি আশা রাখি। আচ্ছা আপনাকে আমি একটা সিচুয়েশন দিচ্ছি। ধরেন একটা জায়গায় একটা মেয়ের উপরে অ্যাসিড অ্যাটাক করা হয়েছে এবং আরেকটা জায়গায় একটা মব লিঞ্চিং হচ্ছে। এখন আপনি প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসাবে কোথায় আগে উপস্থিত হবেন? স্যার আমি চেষ্টা করব দুই জায়গায় উপস্থিত হওয়ার, যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই মব লিঞ্চিং এ ওই জায়গায় আগে যাব, কিন্তু যাওয়ার আগে অবশ্যই আমি অ্যাসিড অ্যাটাক যেখানে হয়েছে সেখানে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে তাকে হসপিটালে বা ক্লিনিকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিব। আর উপস্থিত হবো মব লিঞ্চিং এ, কারণ সেখানে অনেক মানুষ হতাহতের সম্ভাবনা থাকতে পারে। ঠিক আছে, আপনার জন্য লাস্ট কোয়েশ্চন। জিএমও এটা নিয়ে আমাদের অনেক দ্বন্দ্ব আছে, বিশেষ করে আমাদের ইসলাম ধর্ম এর প্রেক্ষিতে একটা বড় ধরনের কথাবার্তা হয় এটার নেতিবাচক সম্পর্কে। তো আপনার কি মনে হচ্ছে, এটা কি ইসলামের দিক দিয়ে একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত? স্যার জিএমও জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম, আমি মনে করি স্যার এটা অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এটা ডিপেন্ড করে আমরা কিভাবে এটাকে ইউজ করছি। এখন জিএমও ইউজ করে আমরা জানি বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, সুতরাং এই বর্তমান জনসংখ্যাকে অন্যের সন্ধান করার জন্য আমাদেরকে ফুড প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এই যে ইসলামিক ভাবে নেতিবাচক নয়, কারণ এটি আমরা যদি ফুড প্রোডাকশনে কাজে লাগাই। আর নেতিবাচক হবে যদি আমরা এটাকে অন্য কোনো, যেটা সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন বা যেটা আমাদের হিউম্যান বিং এর জন্য ধ্বংসাত্মক, সেগুলো ক্ষেত্রে কাজে লাগাই, সেটা নেতিবাচক। তবে আমি মনে করি স্যার এটা যেহেতু আমাদের বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, সুতরাং জিএমও এটা অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত পজিটিভ দিক থেকে। আচ্ছা ইমরানা, আপনাকে প্রথমে জনাব বলার কারণে দুঃখিত। আপনি আমার ভাবে এখানে শেষ। আমি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে আপনাকে হ্যান্ড ওভার করছি। Okay, thank you, Sajidul sir. Imrana, here is the last question for you. Imagine you are an ambassador of Bangladesh and you are in an international forum. Now give a speech on communal harmony of Bangladesh, refuting the ongoing propaganda against Bangladesh. Okay. Did you get the question, Imrana? Sir, yes, sir. I got your question. Okay, you can take 1 or 2 minutes before giving your speech. Okay. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good day to you all. I'm Imran Akhtar, Ambassador of the People's Republic of Bangladesh.
It's a great honor and utmost privilege for me to be here in your midst. And I always feel very much proud as the ambassador of the People's Republic of Bangladesh. You know, Bangladesh is a small country of South Asia, and Bangladesh is famous because of its communal harmony. And you know that all types of people from Islam, Buddhist, Christians, all types of communal people live in harmony in Bangladesh. Recently, though, it is seen that there is communal violence in Bangladesh. It is totally a propaganda made by some unscrupulous media and people. And actually, Bangladesh is famous for its hospitality. And if you go and if you visit Bangladesh, you will understand that how much peacefully people are living here. And you will be very much amazed by their hospitality. And so I would urge all the people and also other media who are playing roles behind this propaganda, please stop your such type of propaganda and be a considerate media people so that you can be a faithful media. And I would like to invite you all to visit our country, beautiful, glorious Bangladesh, so that you can be amazed by our hospitality and you can be amazed by seeing that how much harmony we are living here. And Bangladesh also a country of scenic beauty, the largest series of the world, Cox's Bazar, is in Bangladesh, and also the largest mangrove forest of the world, Sundarban, is in Bangladesh. And again, I would like to say, please extend your helping hands towards the stopping any kind of propaganda which are going on and around, because it is dreadful and harmful, not only for our country, but also for other countries of the world. Thank you all for your attention. My best regards to you all. ওকে, ধন্যবাদ সুধা স্যার। লামিয়া স্যারের কাছে চলে যাই সবার প্রথমে স্যারের ফিডব্যাক জানার জন্য।